यहाँ पर जो कोई उपस्थित है वो अपना स्थान ग्रहण करे। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हमारे समाज में एक नई दिशा लाने वाला प्रोग्राम है, जहाँ हर एक युवा युवती और उनका जो परिचय है उनके बारे में आज हमारा सारा प्रोग्राम है। हमको भी पता चले कि हमारा युवा धन, हमारे प्रजापति कुमार समाज का युवा धन आज कितनी प्रगति पर है और कहाँ है और हमको किस दिशा में उनको ले जाना है। और आप सभी से विनती है कि व्यवस्था में आपका सहयोग दें। कोई भी समाज, कोई भी देश, उनका उनमें सबसे बड़ा योगदान युवा धन का होता है। और आज ऐसा जो आयोजन है, ऐसा प्रोग्राम है जहां हमारे समाज के सभी युवक और युवतियों खुद अपना परिचय देंगे और जैसे हमको भी पता चले कि हमारे युवाओं को इस दौर में हमको ले जाना है। आइए कुछ काम नया करते हैं, आइए कुछ काम नया करते हैं। आप में हम सब मिलके अपने समाज का नव निर्माण करते हैं, अपने समाज का नव निर्माण करते हैं। और आप सभी से भी विनती है कि आप सहकार और सहयोग दें। हमारे बीच में दिनेश भाई अनावाड़िया उपस्थित है, उनका हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री अनिल भाई प्रजापति का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री दशरथ भाई चतुर भाई प्रजापति का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का और आप सबका मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आकाश भाई का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। बोलो श्री गणेश माता की, आज के आनंद की, पोतपोतानी कुलदेवी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, निकाल जी आवाज नहीं आ रहा, निकाल जी को हर हर महादेव करते रहो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने समाज से सबसे प्रथम राज्यसभा सांसद जिनको बनाया, इतनी बड़ी बात है कि उन्हें इलेक्शन लड़े बिना राज्यसभा सदस्य बना मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने। उसके लिए उनका हम आभार व्यक्त करेंगे और एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय मेहमान श्री कार्यक्रम के उद्घाटक श्री दिनेश भाई अनावाड़िया साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और भूपेंद्र भाई सरकार, जिनके स्कूल के साथी विद्यार्थी वो हमारे लिए उपस्थित है। ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के साथ में पढ़े हुए अनिल भाई प्रजापति, समस्त गुजरात प्रजापति समाज, जिन्हें गुजरात सरकार ने 18,000 स्क्वायर मीटर लगभग 6.5 बीघा जमीन हमें मुफ्त के दाम में 9 करोड़ रुपए में हमें उपलब्ध है। उसके जो मेहनत की है उसके आगे अगर ये साथ में मेहनत तो सबने की, लेकिन उन्होंने ये बीड़ा नहीं उठाया होता तो ये काम सफल नहीं होता। ऐसे हमारे अनिल भाई प्रजापति साहब, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वो हमारे उपस्थित है। ऐसी हस्तियाँ हमारे साथ दो हस्ती हमारे सामने हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और समस्त गुजरात प्रजापति समाज के महामंत्री ऐसे प्रवीण भाई प्रजापति वो भी उपस्थित है। और हमारे उपाध्यक्ष
जी प्रजापति अहमदाबाद के हैं और अहमदाबाद के निवासी हैं। प्रकाश भाई शांतराजी प्रजापति, दिनेश भाई थानाजी प्रजापति, प्रवीण भाई वदाजी प्रजापति। જેમ અજવાળું થયું જિંદગી में માં પણ અંધકાર મટાડજો, આવી ન જાઓ ક્યારે મનમાં અકળ, નમીને રહું સદા એવું માં તમે શીખવાડજો, એવું માં તમે શીખવાડજો। જેમ અજવાળું થયું જિંદગી में માં પણ અંધકાર મટાડજો, આવી ન જાઓ ક્યારે મનમાં અકળ, નમીને રહું સદા એવું માં તમે શીખવાડજો, એવું માં તમે શીખવાડજો। જેમ અજવાળું થયું જિંદગી में માં પણ અંધકાર મટાડજો, આવી ન જાઓ ક્યારે મનમાં અકળ, નમીને રહું સદા એવું માં તમે શીખવાડજો, એવું માં તમે શીખવાડજો। हमारे नए आदमी प्रजापति जो आगे है उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारे और आकाश भाई नायक जी का दोनों महानुभाव जो उपस्थित हो तो मंच पर पधारे। સૌને સાચા સ્વરૂપે કામવા મૌનને આકાર હોવો જોઈએ અને આપણા સમાજનું ગૌરવ, આપણા સમાજના નવનિર્માણમાં આટલું સરસ મજાનો સહયોગ આપવા માટે સ્વાગત તો હોવું જ જોઈએ। मारवाड़ विद्वत द्वारा आयोजित समस्त प्रजापति समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में उपस्थित पूरा भारत वर्ष गौरव अपना समाजना रत्न राज्यसभा सांसद आम तो पूर्व सांसद है पण हूँ कायम एटले सांसद ज कहूँ छूं कारण के पूर्व में चालू इमेज है नहीं आपणी जो जी है एक ज छे। एवा भाई श्री दिनेशजी अनावाडिया, भाई श्री पुखराज भाई, भाई श्री अमृत भाई, समस्त प्रजापति समाजना महामंत्री भाई श्री प्रवीण भाई, તમારા આ વિસ્તારના સામે બેઠેલા બીએન ગ્રુપ મોટી કન્સ્ટ્રક્શન કંપની છે બીએન ગ્રુપ, એવા શ્રી બીએન ગ્રુપના માલિક ભાઈ શ્રી વિનુભાઈ, મંચસ્થ સમાજના સૌ આગેવાનો, પોતાના જીવન સાથીની પસંદગી કરવા માટે આવેલા સૌ યુવક યુવતીઓ, તેમના મા બાપ વાલીગણ, આમંત્રિત સૌ મહેમાન, સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજ ગુજરાતની આજે પ્રદેશની કારોબાર 10 વાગ્યાથી મારો પણ ત્યાં કાર્યક્રમ ચાલુ છે, હજુ હું ત્યાં જઈ શક્યો નથી, દિનેશભાઈ પણ તેમ છતાં રાજસ્થાન સમાજે સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજને જે સ્નેહ પ્રેમ દાન જે કંઈ આપ્યું છે એના કારણે અહીંયા અમારા માટે આવું એ પણ એટલું અત્યંત જરૂરી હતું। ઉપરાજ મેળો પણ ખૂબ આગ્રહ હતો કે સાહેબ તમે બંને આવો તો ખૂબ સારું, પણ જ્યાં પ્રેમ અને સ્નેહ હોય ત્યાં આપણું પોતાનું કામ પણ પડતું નથી। જો આપણે સમાજ સાથે જઈએ, વ્યક્તિઓ સાથે જઈએ તો એનું નામ સાચો પ્રેમ કહેવાય। બાકી મારા બહાનું બતાવો તો આજે દિનેશભાઈ અમારો તો આજે અમારો કાર્યક્રમ સમય નહીં આવી, પરંતુ
ગુજરાત નામની જે સંસ્થા બની અને એ સંસ્થામાં આપણા ગુજરાતના યશસ્વી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજથી 3 વર્ષ પહેલા પ્રજાપતિ સમાજના સામાજિક અને શૈક્ષણિક સંકુલ માટે આજની માર્કેટ વેલ્યુ એ જમીનની 100 કરોડ રૂપિયા છે, 100 કરોડ રૂપિયાની જમીન એ સરકારે આપણને ફક્ત 9 કરોડ રૂપિયામાં અને જ્યારે આ સંસ્થાને દાનની જરૂર અને દાન આપ્યું, સમાજના અન્ય આગેવાનોએ પણ આપ્યું, પરંતુ રાજસ્થાન સમાજ એ વર્ષોથી ગુજરાતમાં રહેતો સમાજ, ભારત વર્ષના અન્ય સમાજો પણ અહીંયા રહે છે, તો રાજસ્થાન સમાજના જે આગેવાનો છે, ભાઈ ભૂપેન્દ્ર કૃષ્ણાજી હોય, સોગાજી હોય, રાજવીર હોય, અમૃતજી મુડાજી અહીંયા બેઠા છે, તેજાજી હોય, આ સંસ્થાના પ્રમુખ અનિલભાઈ હોય, આ બધા સાથે અમે સંપર્ક કર્યો અને અમે પણ કહ્યું કે રાજસ્થાન સમાજ પણ જો આ એની કર્મભૂમિ હોય તો એ સમાજે પણ અહીંયા જોડાઈ જવું અને પહેલી વાર સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજ ગુજરાત નામની સંસ્થાએ ગુજરાતની અંદર રહેતા તમામ રાજ્યોના પ્રજાપતિ સમાજને અને ગુજરાતમાં રહેતા તમામ વારા ગોળ સાથેના જે કંઈ પ્રજાપતિઓ હોય બધા પ્રજાપતિઓને એક નેજા નીચે લાવવાનું કામ એ સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજ ગુજરાતે કર્યું અને એમાં રાજસ્થાન સમાજ એટલો જોડાયો નહીં. નરેશભાઈ કાલુરામ પ્રજાપતિ એ કપડવંજના વતની છે. તમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે એ તમારા સમાજની કેટલી મોટી હસ્તી છે. હું રાજસ્થાન સમાજ નથી શબ્દ વાપરતો, પણ હું વાપરું કે આપણા સમાજની એ કેટલી મોટી હસ્તી છે એ કદાચ તમારા પોતાની આઈટી કંપની છે. પ્રજાપતિ સમાજ એવો છે કે જેને રાજસ્થાન સમાજનો પોતાનો તમારી સાથે અમને બેસાડ્યા એવી આ એક જ સંસ્થા અને રાજસ્થાન મારો પ્રજાપતિ સમાજ જે સંસ્થા છે એને સમાજના બધા આગેવાનોને એમની કાર્યાલયની ઓફિસમાં બોલાવ્યા અને ત્યાં આગળ દાતાઓ એમને દાન લખાય. સંસ્થાએ 11 લાખ આપ્યા, જોડા પ્રજ્ઞા સંસ્થા છે એમને પણ 11 લાખ આપ્યા, આ સંસ્થાએ પણ 11 લાખ આપ્યા, મુકુંદ મસાલા જે 5 લાખ રૂપિયા એમને પણ આપ્યા અને 29 લોકોએ 1-1 લાખનું દાન આપ્યું અને બાકીના 30 લોકોએ અમને 11,000 નું દાન આપ્યું. એમ કરીને 9 કરોડ રૂપિયા આપણે જે સરકારમાં ભર્યા છે એમાંથી રાજસ્થાન સમાજનો ફાળો એ 1.5 કરોડ રૂપિયા છે. આ નાની રાશિ નથી. રાજસ્થાન સમાજે પ્રજાપતિ સમાજના દીકરા અને દીકરીઓને ભણવા માટે આપના સમાજે ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે અને સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજ હર હંમેશા એ રાજસ્થાન સમાજનો ઋણી રહેશે. હંમેશા માટે આ સમાજ તમારી સાથે હળીમળીને રહેશે. એટલે લોકોના મનમાં શંકા કુશંકાઓ હોય કે ભાઈ આ સંસ્થા પૈસા ભરી નહીં શકે, આપણે પૈસા ભરીએ. અને સૌથી મોટું આપણું સરળ કામ એ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રના ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી માનનીય અમિતભાઈ શાહે કર્યું અને આ સંસ્થાને જે 1.5 કરોડ રૂપિયા વ્યાજ ભરવાનું હતું એ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર બન્યું કે કોઈ પણ રાજ્ય સરકારે, કોઈ પણ સરકારે જો કોઈ સમાજને વ્યાજ માફી આપી હોય તો
તમે પ્રજાપતિ સમાજને આપ્યું અને રાજ્ય સરકારે આપણું 1.5 કરોડ વ્યાજ માફ કર્યું. આટલું મોટું કામ રાજ્ય સરકારે આપણને કર્યું. આપણે જગ્યાનો કબજો લઈ લીધો છે. જગ્યા ઉપર આપણા હોર્ડિંગ ચેનલ બધું લાગી ગયું છે. પણ આ સંસ્થાનો અભિગમ એક જુદો છે. મારે તમને એક વિનંતી કરવા આજે હું અહીંયા આવ્યો છું પ્રોગ્રામમાંથી હતી કે આપણે આપણા દીકરા દીકરીને પાટીદાર સમાજ, બ્રાહ્મણ સમાજ, અન્ય સમાજો જો 1 રૂપિયાના ટોકનથી ભણાવતા હોય તો આ પણ પ્રજાપતિ સમાજ એ દુનિયાના ભારતના નહીં, હું દુનિયાના શબ્દ વાપરું છું. દુનિયા અથવા ભારતના અથવા રાજ્યના કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રજાપતિ સમાજનો દીકરો જો રહેતો હશે અને આ સંસ્થાની શૈક્ષણિક સંકુલ બનશે ત્યારે એ કોઈ પણ પ્રજાપતિ સમાજનો દીકરો અને દીકરી હશે એને પહેલા ધોરણથી માંડી કોલેજ સુધીનું શિક્ષણ આ સંસ્થા ફક્ત 1 રૂપિયાના ટોકનથી આપશે. આ એ સંસ્થાની વાત. એટલે અહીંયા જે દાતાઓ આવ્યા હોય એમને મારી 2 હાથ જોડી વિનંતી છે. કોઈ પણ જાતની શંકા કુશંકામાં પડ્યા સિવાય આ સંસ્થાને ઉદાર દાને દાન આપજો, જેથી કરીને તમારી ભાવિ પેઢીના દીકરા અને દીકરીને આપણે 1 રૂપિયામાં ત્યાં પહોંચીશું. બીજું, અહીંયા જે યુવક અને યુવતીઓ આવી છે, તમારા પોતાના જીવન સાથીની પસંદગી તમારે કરવાની છે. પણ દરેક સમાજની વિડંબણા છે અને આપણા પ્રજાપતિ સમાજની પણ બહુ મોટી વિડંબણા છે. યુવક યુવતીઓને મારી વિનંતી છે, 2 હાથ જોડો, કારણ કે એમાંથી હું પણ પસાર થયો, તમે બધા એમાંથી પસાર. તમારી પસંદગીના પાત્રમાં તમે ક્યાંક બાંધછોડ કરો, કારણ કે તમારી એક જીદ મારો સમકક્ષ પાત્ર જોઈએ, મારી ઊંચાઈ આટલી જોઈએ, મારે ઘેર બંગલો જોઈએ, ગાડી જોઈએ. બહેનોને મારી વિનંતી છે કે રાજા જનકે રામના ઘેર જ્યારે માં સીતાને લગ્ન કર્યા ત્યારે જનકને ખબર નહોતી કે મારા દીકરીને 14 વર્ષનો વનવાસ આવે. એમ તમારા તકદીરમાં લખાયેલું હશે તો તમારો બંગલો અને ગાડી પણ આવી જશે. જો તમારા તકદીરમાં નહીં હોય તો તમે બંગલાવાળાના ઘરે ગયા છો તો પણ બંગલો તમારા ભાગ્યમાં નહીં થશે. એટલે મારે એવું નથી કહેતો હું તમને કે તમે પાત્ર ગમે તેવું પસંદ, પણ પાત્ર તમે સંસ્કારી પસંદ. કારણ કે અત્યારે સૌથી મોટો વ્યસન પણ હોય તો વ્યસનમાં દારૂ, ડ્રગ એ મોટું વ્યસન. એટલે સૌથી પહેલું આ તમે ચોઈસ કરજો સંસ્કાર કેવા. પહેલા આપણે પણ કરતા તેનો મોસાળ પણ જોવામાં આવતું કે એના મામા કોણ છે, એની મામી કોણ છે, એના દાદા કોણ છે, દાદી કોણ છે, કારણ કે એના ઉપરથી સંસ્કાર નક્કી થાય. એટલે તમે ખાલી ગાડી બંગલો ના જુઓ, પણ એનું કુળ કયું છે, એના મા બાપ કયા હતા, એના મમ્મી પપ્પા કોણ છે, એના દાદા કોણ છે, એના પરદાદા કોણ છે, એના નાના કોણ છે, એની નાની કોણ છે. અને આ બધું જોયા પછી સમકક્ષમાં ના પડતા. હમણાં આપણે સર્વે કર્યો 1000 ડોક્ટરોનું લિસ્ટ. એટલે બંને એ બધું ડોક્ટરો ક્યારેય ગુમાયા, ડોક્ટર બધા પડી ગયેલા. એમાં મારા મહામંત્રીઓએ કોલમ રાખેલું કે સાહેબ આપણે પ્રયત્ન તો કરીએ, આપણને ખબર પડે કે ડોક્ટરો કેટલા પરણીના કેટલા કુંવારા. 1000માંથી 33% ડોક્ટરો કુંવારા હતા, અનમેરિડ હતા, અપરિણીત હતા. અને 7% લોકોએ ડિવોર્સ લીધેલા હતા. તો ટોટલ 40% લોકો અનમેરિડ હતા એવું થયું. અને એનું કારણ શું? મારે તો ગાયનેક જ જોઈએ, મારે તો બીડીએસ જ જોઈએ, મારે તો ઓર્થોપેડિક જોઈએ. અને બાપા એવું ના હોય, તને કમસે કમ ઘેરજૂટ મળે એટલે તું પસંદ કરી લે, તારી જિંદગી પૂરી થઈ. એટલે બાથરૂમમાં મારે તમને વિનંતી છે
કે તમે સમકક્ષ માત્ર મને તો પસંદ કરજો, પણ એમાં બાછોડ કરીને તમારે તમે ડોક્ટર હોય તો એન્જિનિયર પસંદ કરજો, એન્જિનિયર હોય તો ગ્રેજ્યુએટ પસંદ કરો, અને ગ્રેજ્યુએટ હોય તો 10 અથવા 12 પસંદ કરો. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે 12મું અને 10મું ભણેલી છોકરી કે કદાચ એને શિક્ષણ નહીં મળ્યું હોય એટલે નહીં ભણી હોય, બાકી તમે જે ડોક્ટર છોકરી પસંદ કરશો એના કરતા સંસ્કાર 10મા અને 12મા ધોરણની છોકરીમાં વધારે હશે. પણ તમે પસંદ નહીં કરવાના, એનો મોકો આપ્યો તો તમારું ઘર એ તમારી ડોક્ટર કરતા 10 અને 12 ભણેલી દીકરી છે ને એ તમારા દીકરા દીકરાઓનું સારી રીતે માવજત કરશે, સારા સંસ્કાર. સમયની પાબંદીના કારણે હું આગળ બોલી શકતો નથી, અને યુવતીઓના મા બાપને પણ મારે વિનંતી છે, કારણ કે ઘણી ઘણી એવું થાય અમને તો બધું જ ગમે છે પણ અમારી દીકરી ના પાડે, અમારો દીકરો ના પાડે, પણ એમાં હું સમજો તમે જે દીકરા દીકરીને મોટી કરી હોય અને તમે જો સંસ્કાર આપ્યા હોય તો હું એવું નહીં માનતો કે એનો દીકરો દીકરી ના પાડે કે મમ્મી હું અહીંયા સત્સંગ કરવા તૈયાર નથી અથવા હું અહીંયા સત્સંગ. આ વિચારવાનો વિષય છે, અને આપણા સમાજની દીકરીઓ અન્ય સમાજમાં જતી રહેશે એ પણ મોટું દૂષણ છે. અને એના પાછળનું કારણ એક જ છે, સમકક્ષ પસંદગીમાં પાત્ર ના મળે એટલે ડોક્ટર હોય આપણા સમાજમાંથી એમનું સમકક્ષ ડોક્ટર ના મળે એટલે બીજા સમાજનામાંથી ડોક્ટર શોધી કાઢવાનો, બીજા સમાજમાંથી બીજી છોકરી શોધી કાઢવાની. એ દૂષણને આપણે ટાળવું છે. અને છેલ્લે એક સામાજિક ટકોર કરી વાણીને વિરામ આપું કે આપણે લગ્નના ખર્ચાઓમાં અન્ય સમાજો જેવું આપણો વિચાર કરતા હોય તો આપણે અન્ય ખર્ચાઓ બહુ કરીએ છીએ. રિંગ સેરેમની સગાઈ, તમારે કદાચ રાજસ્થાનમાં તો મને ખબર ના હોય પણ ત્યાં કોઈ પ્રસંગમાં ગયો નહીં, પણ અમારે ત્યાં રિંગ સેરેમની સગાઈ કરે, સગપણ કરે, લાખો કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ. રિંગ સેરેમની એક એવી સંસ્કૃતિ છે તમને ખબર છે? સનાતન સંસ્કૃતિ નથી, ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિ છે. ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિમાં રિંગ સેરેમની હોય, એકબીજાને રિંગ પહેરાવવાની, એ સંસ્કૃતિ આપણી નથી, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ છે. એમાં ખોટા ખર્ચા ના કરો, બીજા બધા ખર્ચાઓ પર તમે કાપ મૂકો. હમણાં એક અમારા દિનેશભાઈ મને વારંવાર ટકો અને ભાઈ દાઢીનો ક્રેઝ આવ્યો છે, અને દાઢી રાખી લગ્ન કરવા ભગવાન. એટલે મેં કહ્યું પ્રજાપતિ સમાજને એટલો કોમળ અને ઠંડો સમાજ છે કે આપણી દીકરીઓને ભગાડી દેવામાં બીજા લોકો સફળ થતા હોય. એટલે અહીંયા ઉપસ્થિત વાલીઓને વિનંતી કરું છું, જોકે આપણા એવા બનાવો નથી બનતા, ક્યાંક ભાગ્યે બનતો હોય, પણ વાલી તરીકે આપણે દીકરા દીકરીને એવા સંસ્કાર આપીએ કે જેથી કરીને આવું અન્ય સમાજમાં ભાગવાની કે જવાની પ્રયત્ન ન કરે, કોશિશ ના કરે, એવા સંસ્કાર આપણે ઘરમાંથી જ આપીએ. અને હું દરેકને કહું છું, એ વખતે પણ મારી જોડે ફોન આવે ત્યારે એમને ખબર નથી, એટલે હું એમને કહું કે ભાઈ તમારા ઘરે એ દીકરીની બેન હોય તો એને પૂછો, તો દીકરીની માને પૂછો, એને ખબર હોય. દાવા સાથે કહું છું, આ બાપને ખબર ના હોય, બાપને ખબર હોય ત્યાંથી બંધ થઈ જાય. એટલા માટે વાલીઓએ જાગૃત થવાની જરૂર છે. વાલીઓને જાગવા માટે વિનંતી કરું છું. અને વિશેષ આજે ખૂબ સારો પ્રસંગ આ ટ્રસ્ટ દ્વારા અને પ્રહલાદજીના નેતૃત્વમાં જે યોજવામાં આવ્યો છે, એ ખરેખર અમને ધન્યવાદને પાત્ર છે કે સમાજમાં યુવક યુવતી પસંદગી સંમેલન કરીને આપણા સમાજના દીકરા દીકરીઓ અને વાલીઓ પોતાની પસંદગી પ્રમાણનું પાત્ર આપણા સમાજમાંથી પસંદ કરે અને પોતાનું જીવન વિતાવે, એના માટેના પ્રયત્નો જે થયા છે એ ટ્રસ્ટને અને પ્રમુખ સાહેબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. મિત્રો, આપણો સમાજ શિક્ષણમાં બહુ પાછળ છે, તો શિક્ષણમાં આપણે બધા આગળ વધીએ. ધંધો, રોજગાર, વ્યવસાય, નોકરી એ બધું તો કરીએ છીએ, પણ અત્યારે
ઉપર શાસન કરતા હતા. એના પછી એક એવો પણ આવ્યો કે જેના જોડે પૈસા હોય, માલદાર હોય, પૈસા હોય, એ લોકો સત્તા અથવા તો શાસન ભોગવતા હતા. પણ આજે આ 21મી સદી, જ્ઞાનની સદી, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદી છે. એમાં જેની જોડે જ્ઞાન હશે એ સત્તા ભોગવે છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે ને, એટલે જ્ઞાનની જરૂર છે. આ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીની સદી છે, તો એમાં આપણો દીકરો કે દીકરી તમે અભણ નથી રાખવાના, પણ 10મું કે 12મું ધોરણ ભણાવીને છોડાઈ ના દઈએ, એને ગ્રેજ્યુએટ કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરીએ એવી પણ બધાને વિનંતી કરું છું. એનું કારણ કે આ જમાનામાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી રહી છે કે આપણે તો બધા શહેરમાં રહીએ છીએ, પણ વતનમાં ખેતીવાડી હોય તો ખેતી કરવી છે તો પણ ગ્રેજ્યુએટ થવું પડશે. એવું વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી આગળ વધી રહ્યું ત્યારે આપણો દીકરો કે દીકરી ઓછું ના પડે એને પૂરેપૂરું શિક્ષણ આપવા માટે બધાને વિનંતી કરું છું. આજે અહીંયા જે લોક વ્યક્તિઓ આવ્યા છે એમને એમના પસંદગીના પાત્રો મળી રહે એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું. સાથે સાથે મારો સમાજ આર્થિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક અને રાજકીય રીતે આપણે ખૂબ આગળ વધીએ એવી પણ પ્રાર્થના કરું છું. સાથે સાથે પ્રજાપતિ સમાજ એટલે પવિત્ર સમાજ, આ પવિત્ર સમાજમાં ક્યાંય વ્યસનનું દૂષણ ના આવે એટલા માટે યુવાનોને ખાસ વિનંતી કરું છું કે વ્યસનોથી દૂર રહીએ એવું બધાને વિનંતી કરી મારી વાત પૂરી કરું છું. વસ્તુ ભારત માતા કે જય, વંદે માતરમ. ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. આપનો સ્વાગત એક ફેરથી બાકી છે અને પહેલા કરી પછી આપનો શબ્દોના સાથિયા કરું છું, લાગણીના રંગો પૂરું છું. શબ્દોના સાથિયા કરું છું, લાગણીના રંગો પૂરું છું. હૃદયના ભાવ સાથે અતિથિ દેવો ભવ કરું મહેમાનોનું અહીંયા હું સ્વાગત કરું છું. જીગર અમે અમારા કાર્યક્રમને સંવારીને બેઠા છીએ. અમે અમારા કાર્યક્રમને સંવારીને બેઠા છીએ. આપના આગમનને વધાવવા દિલના બધા દરવાજા ખોલીને બેઠા છીએ. અરે મિટ્ટી સે ઉઠકર આસમાન છૂતા है, मिट्टी से उठकर आसमान छूता है. मेरा प्रजापति समाज मिट्टी को आकार देता है. मेरा प्रजापति समाज मिट्टी को आकार देता है. અહીંયા અતિથિઓનું, મહેમાનશ્રીઓનું સ્વાગત થઈ રહ્યું હોય ત્યારે આપ સર્વને વિનંતી છે કે તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રાખીએ. હાથમાં કળા, દિલમાં સંસ્કાર, પ્રજાપતિ સમાજની આગવી ઓળખ છે અપાર. કોયલને કુંજ વિના ન ચાલે, ભમરાને ગુંજન વિના ન ચાલે. દક્ષ પ્રજાપતિના વંશજ અમે, અમને આપનું સ્વાગત કર્યા વિના ન ચાલે. આપનું સ્વાગત કર્યા વિના ન ચાલે. કોને કીધું કે તમે ને અમે નોખા છીએ? મહેમાનશ્રીઓ અને તમે, કોને કીધું કે તમે ને અમે નોખા છીએ? તમે કંકુ ને અમે ચોખા છીએ. તમે કંકુ ને અમે ચોખા છીએ. ચાકડા પર ફરતી દુનિયાને આકાર આપે છે નિરાલા. ચાકડા પર ફરતી દુનિયાને આકાર આપે છે નિરાલા. અને કહેવાય છે ને કે પોતાનું નવું સર્જન કરવામાં પણ આકાર આપે છે નિરાલા, પણ આકાર આપે છે નિરાલા. મહેનત આપણી સાચી ઓળખ છે. આપણે સર્વ કે મહેનત આપણી સાચી ઓળખ છે.